ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। किसानों बारे तो शब्द बोलिया जी, उन्होंने बहुत स्पीच आ ली जी नरेंद्र मोदी साहब दियां, वो कहने देश का किसान खुशहाल करता। ये बिकाऊ किसानों बारे कहते होणगे भी खुशहाल करता असीं। ये कारपोरेटां दे धक्के चढ़े हुए ने, ये अडानियां अंबानियां दे धक्के चढ़े हुए ने, ये उन्हां नूं खुश करन दे लई किसी भी गल दी कुर्बानी दे सकते हैं। खालसे की रीत अनुसार उन्होंने सारे संसार नूं दस दिता है भी जे खालसा सज़ा दिंदा तो किस तरह दिंदा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਆਪਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯੂਆਪਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯੂਆਪਾ ਲਾ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਯੂਆਪਾ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਆਪਾ। किसान आगू नूं अपील करनी चाहना, सब तो पहला बयान देने तो पहला सोच विचार समझ लिया करो। तुहानूं 50-50 साल का तजर्बा, साडी तो उम्र 45 साल है, पर बयान देख के दिया करो। संघर्ष नूं ढाह ना लगे, पर इहदे नाल मैं वादे नाल कहना, दावे नाल कहना, संघर्ष नूं कोई ढाह नहीं लगूगी। असीं जिहड़ियां गुरु दीयां फौजां उन्हां दे नाल 100% सहमत हां। ਅੱਜ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੰਤ ਜੀ, ਬਸੰਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਨੇ पर सरकारों के उत्ते कोई भी असर वेखण नूं नहीं मिल रहा कि अजिहियां कॉल्स मोर्चे नूं जित वल लैके जाणगियां? हुण तां शर्म आउंदी आ अपने देश नूं डैमोक्रेटिक कंट्री कहंदे होए, क्योंकि देश के प्रधान मंत्री देश के होर मंत्रियां ने अज तक किसानां बारे एक शब्द नहीं बोलिया। 1 साल हो गया किसानां नूं दिल्ली मोर्चा ला के बैठियां नूं, पिंड पिंड दे लोग दिल्ली जाए, हुण भी ਅੱਜ रेल गड्डियां किसानों बारे तो शब्द बोलिया जी, उन्होंने बहुत स्पीच आ ली जी नरेंद्र मोदी साहब दियां, वो कहने देश का किसान खुशहाल करता। बिल्कुल झूठ का पलंदा है। जे देश का किसान इन्होंने खुशहाल किया हुंदा तां दे अज दिल्ली बार्डरां ते आ लोग सड़कां जाम या रेल गड्डियां ना रोकते। किसान ये बिकाऊ किसानां बारे कहंदे होणगे भी खुशहाल करता। असीं किसानां दा जो हालत कीती है, मोदी नूं पुछना चाहुंदे आ, लखीमपुर खीरी विखे शांतमई प्रदर्शन करते किसान वीरां ते थोड़े मंत्री का मुंडा गड्डी चढ़ा दिंदा है, 4 किसान वीरां नूं शहीद कर दिंदा है। थोड़े मूँह चों एक भी शब्द नहीं उन्हां दे पक्ष दे विच बोलिया गया। थोड़े मुंडे जिहड़ा मंत्री का मुंडा सी उहनूं गिरफ्तार करन लई तुसीं 8 दिन लाते कि गिरफ्तारी दे पेश कर फलाना कर। की ये नाइंसाफी नहीं? जिहड़ा आम झंडे दिखाउंदे किसानां ते गड्डियां चढ़ा के शहीद करते, तुसी वंडियां पा रहे हो देश दे विच। तुसी किसान अंदोलन नूं फेल करन दे लई तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हो। कि ये प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार नूं शोभा दिंदा? उत्थे किसान वीर सिर जोड़ के बैठे ने, जिथे भी किते लड़ाई चल रही है उत्थे सारे धर्मां दे लोग ने, सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई सारे सिर जोड़ के बैठे ने, पर इन्हां तों बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि ये कारपोरेटां दे धक्के चढ़े हुए ने, ये अडानियां अंबानियां दे धक्के चढ़े हुए ने, ये उन्हां नूं खुश करन दे लई किसी भी गल दी कुर्बानी दे सकते हैं ते कुर्बानियां दे रहे ने। 700 तो वध किसान शहीद हो गया उत्थे। जे आपां गल करिए यूपी दे विच 4 शहीद हो गए। हर रोज़ कोई ना कोई कोझियां हरकतां कीतियां जांदियां ने किसान अंदोलन नूं ढाह लाउण दे लई, पर यह किसान अंदोलन चढ़दी कला दे विच रहेगा, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, आम लोग जागरूक हो चुके हैं, नौजवान अगवाई कर रहे हैं, नौजवान चढ़ती कला च होके अपना वडमुला योगदान पा रहे हैं। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 400-500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੰਨਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੀੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਵੇਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, 25-25 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਉਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲੀ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਤਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ 700 ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਦਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਡਰ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ BSF ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BSF ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਬਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਆਪਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯੂਆਪਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਯੂਆਪਾ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਯੂਆਪਾ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਆਪਾ। ਦੇਖੋ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਓ ਯੂਆਪਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਆਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ BSF ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 21,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਂ 2100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੇ BSF ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈਏ
ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੋ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹੋ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿਰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ 10 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਆ, ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਹਿ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਰ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਹਰਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਣੀ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਪਲ ਝਾੜ ਆ ਸਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਬੰਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹਰ ਆਵਾਮ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਖਤ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਜੇ 7-8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਸਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ
ਉਹਨੂੰ 470 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 470 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਉਈਓ ਪੰਡਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਆ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ 27 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਧੇਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਫੌਜ ਇਹ ਖੜੇ ਸੀ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 50-50 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰੇ 45 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਐਡੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ, ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬਾਮ ਬੈਠੇ ਦਰਦੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਵਿੰਡੋ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਮ ਕੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਠੰਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਤ ਪਾਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਦਲਿਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ? ਕਿਉਂ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਦਲਿਤ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਝੱਲਣਯੋਗ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਣਯੋਗ ਆ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ? ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ 2-4 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਹੇ ਹੀ ਕਿਆ ਇਸ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ, ਉੱਠੋ, ਜਾਗੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੋ
ਲੱਗੂਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਔਰਤ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਜਾਵਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਇਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੌਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਰੂਪਨਗਰ।